শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ আমরা ষষ্ঠম পরিচ্ছেদে শ্রী অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধে তার তত্ত্বটা শ্রবণ করলাম। এখন সপ্তম পরিচ্ছেদের কথা সার। এই সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতে নাম প্রেম দান করায় প্রেমের মহাবন্যা উদিত হইল। মায়াবাদী নিন্দক প্রভৃতি কয়েক প্রকার কুতার্কিক সেই বন্যা হইতে পালাইয়াছিল। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করত শুদ্ধ ভক্তি প্রচার পূর্বক সেই সকল লোককে శ్రీచరణే ఆకర్షణ కొరలేం. చైతన్య చరితామృతం ఈ పవిత్ర గ్రంథములో మనం 6వ అధ్యాయంలో 6వ పరిచ్ఛేదం ఉంటాం. ఇక్కడ దాంట్లో అద్వైతాచార్యుల తత్వాన్ని బాగా చక్కగా తెలుసుకున్నాం, విపులంగా తెలుసుకున్నాం. 7వ పరిచ్ఛేదములో పంచతత్వం యొక్క మహాత్మ్యం వర్ణించబడింది. పంచతత్వం అంటే ఎవరు? 5గురుని శ్రీవాస పండితులు మొదలైనది భక్తులందరినీ కూడా పంచతత్వం అంటారు. ఈ 5 తత్వముల యొక్క మహత్యాన్ని చక్కగా వర్ణించారట. పంచతత్వాత్మైనటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అవతీర్ణులు అయ్యి ఈ జగత్తంతా కూడా నామ ప్రేమము, జగత్తుకి నామ ప్రేమ దానాన్ని ఇచ్చి ఆయన ఆ ప్రేమటువంటి మహావరదలో అందరినీ ముంచెత్తేశారు. వరద వస్తే ఇంకా ఎత్తు పొలాలు ఉండవు, అందరూ కూడా మునిగిపోవలసిందే. ఆ విధంగా మహాప్రభు ఇంకా యోగ్యత ఉన్న వాడికి, యోగ్యత లేని వాడికి అందరికీ కూడా సమానముగా ఆయన ఔదార్య రూపం కాబట్టి ఉదారముగా పంచిపెట్టారు. దేనిని? కృష్ణ ప్రేమని. దేని ద్వారా? మహామంత్ర సంకీర్తనం ద్వారా. ఆ విధంగా ఆయన ప్రేమ, కృష్ణ ప్రేమ అనేటువంటి మహావరదని శుభ్రంగా ముంచెత్తేశారట. కానీ ఎవరైతే మాయావాదులో ఎవరు నింద చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రము ఆ వరదను చూసి పారిపోయారు. మళ్ళీ వరద కూడా పట్టుకొచ్చి ముంచేయాలని చెప్పి ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో సన్యాసం అనేటప్పటికీ ఎవరైనా సరే నాస్తికులైనా ఆస్తికులైనా నమస్కారం చేస్తారన్నమాట. ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తేనే భగవంతుడు వాళ్ళందరికీ కృష్ణభావం ఇచ్చేశారు. ఏదో విధంగా బడికి వెళ్ళి భాష్యం చదవక్కర్లేదు, స్కూల్ వస్తే చాలు భాష్యశాస్త్రం. ఆ విధంగా మహాప్రభు ఉదారముతోటి ఒక్కసారి ఆయన దర్శనం చేసుకుని నమస్కారం చేసేసారు. ఇంతకన్నా ఇంకా ఉదార మూర్తి ఎవరన్నారు చెప్పండి? అందుకనే మహాప్రభు మించిన అవతారము లేనే లేదు. ఆయన తర్వాత ఇంకే అసలు అన్నిటికన్నా కృష్ణుడు సుప్రీము. ఆ కృష్ణుడే మహాప్రభు కాబట్టి ఆయన తర్వాత ఇంకా అవతారం లేనే లేదు. ఎవరిలో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మహాప్రభుని అవతరించారని చెప్పి. అదంతా ఉట్టి అబద్ధం, పచ్చి మోసం. अरे हो रहे यार, हो गए ना, होएची होए भी होएचे की हुई भी होई कैसे. కాబట్టి ఆ విధంగా మహాప్రభు అంటే ఇంకా అందులో ఎవరు మహాప్రభు అన్నారు. కాబట్టి ఆ మహాప్రభుడు మాట ఆయనకు ఒక్కడికే వేసింది, ఇంకా అభయ చలదు. ఆకర్షణ కొరియాసిలేన్ కాశీవాసి মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণকে উদ্ধার করিবার বাঞ্ছায় বারাণসী ধামে ভক্তদিগের অনুনয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটিতে ওই সকল সন্ন্যাসীকে একত্র পাইয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য প্রদর্শন পূর্বক তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। আলাদা আলাদা কত লোককে তিনি কৃপা করবেন, সেই জন্য কোনো এক জায়গায় কাশিতে কোনো একটা গৃহস্থের বাড়িতে উৎসব একটা বানিয়ে আ উৎসবের জন্য সমস্ত বাসী মায়াবাদীগণকে আকর্ষণ করলেন। প্রথমে তিনি কিছু না বলিয়া ওই একটা পা ধোয়ার জায়গায় বসে পড়লেন। ওখান থেকে তিনি তার ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন। হ্যাঁ, আর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ঐশ্বর্য প্রদর্শন তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।
అది శ్రద్ధ, ఆదౌ శ్రద్ధ, श्रद्धा जन्मिए आकर्षण सवाई से आप नहीं करे बस क्या नाम नारायण स्वरूप उठून उठून ये से अरे माता के नौस्तो को मत कौन होता है माता नौतो हाय हम ब्रह्मास्मि हाथ उठाड़ा के खोल सब सन्यासी यहाँ का मात्र गौड़ी वैष्णव सन्यासी रही तारा माता ना तो कर प्रणाम करोगे अन्नकूल संप्रदाय लोग कर बेना रामानुज बोलून मध्व बोलून काय तो ठीक है ना महाराज ठीक तो সেই জন্য তিনি করলেন পরে তাহাদের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদ সিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শন পূর্বক অমূলক অর্থ তার কোনো মূল নেই শ্যামলা প্রকাশক করে শ্রী শঙ্করাচার্যের মতের সর্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন। দোষ বলে বলে হ্যাঁ শাসন করছিলে তুমি দোষ দেখাচ্ছ রেগে যাবে। আমাদের যে ভাগবত অনুবাদ করলেন, জৈব ধর্মরূপ গ্রন্থটা অনুবাদ করলেন হ্যাঁ জন্নাপাটলা বাসুদেব শাস্ত্রী গুণের ব্রাহ্মণ সব কিছু করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এতগুলো আপনি সুন্দর সুন্দর আপনি কখনো ওই গ্রন্থ বলে অভ্যাস করে যখন যখন আপনি লিখছিলেন তখন মনের মধ্যে আপনার কিছু তার উত্তমতা বোধ হয় নাই? हमारा हाथे परिवेशन करी पायसटा पायसेर रुचि हाथ जाने এই রকম অবস্থা যাক এই স্বীকৃতি কিছু না কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। আর পরে তাহাদের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদ সিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শন পূর্বক শ্রী শঙ্করাচার্যের মতের সর্ববিধ দোষ দেখাইলেন। ভগবত দর্শন রূপ স্বীকৃতি বলে তাহাদিগকে ভক্তি পথে আনয়ন পূর্বক কৃপা দান করলেন। এত তাদের সিদ্ধান্ত সবকিছু দর্শন করিয়ে ভগবান কেন তিনি নিজের দর্শন করান এই জায়গায় আমার সন্দেহ ছিল, সন্দেহ কেন নির্মূলন হয়েছে। ভগবান নিজে বলছেন যুক্তিপূর্ণ কথা, সৌরভ ভট্টাচার্য বলুন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলুন, এরা সবাইকে যতক্ষণ তাদের ভগবত দর্শন দেয় নাই ততক্ষণ করে তাদের স্বীকৃতিটা লাভ হয়। বিশ্বাস কি করে আসবে? দর্শন দর্শন না হলে হবে না। কৃপা তো করে নেই ভগবান, তাও হবে না, দর্শন করলেও হবে না, హోలో జాక్ దాని తర్వాత ఏమైందిట ఆ విధముగా ఆయన ఎవరైతే పారిపోయారో ఎవరు పారిపోయారు? కరపలేసులు నిందుక్ అది మాయావాది వాళ్ళని కూడా మహాప్రభు తన ప్రేమ వరదలో ఆకర్షించుకోవడం కోసం అని చెప్పి సన్యాసం తీసుకున్నారు. తీసుకుని వెళ్ళి ఆ కాశీపట్నంలో అంతా కూడా మాయావాదుల పుట్ట. అక్కడ వాళ్ళ సన్యాసం అందరూ ఉద్ధరించడం కోసం అని చెప్పి ఆయన లోపల వాంఛ కలిగిన వాడై ఏదో ఒక అనుష్ఠాన నిపముతోటి ఒక గృహస్థుడి ఇంట్లో అందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు. సన్యాసం వాళ్ళు వేరువేరుగా ఎందుకు చేయడం వెళ్ళని అందరిని ఎవడ ప్రకాశానంద సరస్వతి 60,000 మంది శిష్యులు, అంత పెద్ద ఇల్లు అనమాట వాళ్ళకి. అందరూ వచ్చారట. మహాప్రభు వెళ్ళి ముందు తన యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని చూపించారు. ఐశ్వర్యం ద్వారా శ్రద్ధ కలగాలి. శ్రద్ధ లేకపోతే ఎక్కడ పనిచేయదు. ఎంత పెద్ద పెద్ద శ్రద్ధ లేని కారణముగా దుర్యోధనాదులు కృష్ణుడి యొక్క దర్శనం చేసుకున్నా కూడా విసురుకొని చూశారు. ఆయన కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి పరివర్తన కలగలేదు. శ్రద్ధ ఉండాలి, భక్తి ఉండాలి, భయమైనా ఉండాలి. ఈ మూడు ఏది లేకపోయినా కూడా కుదరదు. అందుకనే మహాప్రభు మొట్టమొదటి వాళ్ళ హృదయంలో శ్రద్ధని జన్మింపజేశారట. ఎవరి హృదయాలలో? కాశీలో ఉండేటువంటి సన్యాసుల యొక్క హృదయములో. దాని తర్వాత ఆయన ఆ శంకరాచార్యుడు యొక్క మాయావాదము ఎటువంటి భూమిక లేనటువంటిది, దానికి మూలము ఏమీ లేదు, బేస్మెంట్ లేదు, పునాది లేనటువంటి అది శుష్క తర్కము అని చూపించి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి
దోషమును చూపించిన తర్వాత మహాప్రభు అనేక రూపదర్శనం ఇచ్చారు. ఎంతవరకు భగవద్ రూపం దర్శనము కాదు అందరూ సుకృతి రాదు. అందుకని ఇక్కడ ఆయన వాళ్ళు అడిగిన దాని ప్రకారము మాయావాద సిద్ధాంతములు ఎటువంటి దోషములు ఉన్నాయి, శంకరాచార్యుల వారి యొక్క మతములో అన్ని విధముల దోషములు ఉన్నాయి, అవన్నీ చూపించారన్నమాట. దాని తర్వాత భగవద్ దర్శనం అనేటువంటి సుకృతి బలము చేత వాళ్ళందరికీ కూడా భక్తి మార్గంలో వాళ్ళందరినీ ఆనయం చక్కగా వాళ్ళందరినీ భక్తులు తీసుకువచ్చి వాళ్ళ కృప చూపించారు. అంతా కూడా ఇక్కడ వర్ణించారు. ఈ సప్తమధ్యాయం ఎవరు వర్ణించారు? జగత్యేక గతిం నత్వా హీనార్థాధిక సాధకం శ్రీ చైతన్యం లిఖ్యతే అస్య ప్రేమ భక్తి విధాన్యత. జగదేక గతిం, జగతేరి ఏకమాత్ర గతి స్వరూపమా ఠాకూర్ గౌరహరి. జగతి వా అకించనేరు గతి, జగత్న జగతి అకించనేరు గతి పరార్థహీన్ వ్యక్తి महदर्थ साधक श्री चैतन्य के नमस्कार कोरिया ताहार प्रेम भक्तिर वदान्यत वर्णन कोरतेची. ఈ మొదటి శ్లోకము ఎప్పుడు కూడా ప్రతి అధ్యాయంలోనూ మహాప్రభు యొక్క గుణము, ఆయన యొక్క వదాన్యత, ఈ రెండు గుణములు చక్కగా అందులో ముందు వర్ణిస్తూ ఆ వర్ణన ద్వారా కవిరాజ గోస్వాముల వారు ఆయన నమస్కారము చేస్తూ ఆయన యొక్క మీ యొక్క అనుగ్రహంలో ఎంతో లభిస్తానటువంటి ఆయనకి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారన్నమాట. ఏమిట? అగతి, అగత్యేక గతి, అది జగత్యేక గతి కాదు, అగత్యేక గతి. గతి లేని వారికి ఏకమాత్ర గతి అయితే ఎవరో అంటే అకించనులకి ఏకైక గతి ఎవరో. ఇంకా పరార్థ హీన వ్యక్తి మహదర్థ సాధకము. పరార్థము అంటే పరలోకమునకు సంబంధించినటువంటి అర్థము. అంటే అంటే మనము ఇతర లోకములో మనకి ఏమి కావాలో అటువంటి ధనములలో మహదర్థ సాధకము. పరమార్థం కావాలంటే మనకి ఏం చేస్తాం? అర్థం అంటే అక్కడ పుణ్యమైనా అవ్వచ్చు, జ్ఞానము ద్వారా మోక్షం అవ్వచ్చు, యోగము ద్వారా సిద్ధులు కావచ్చు, జ్ఞానము ద్వారా మోక్షం కావచ్చు, లేదా భక్తి ద్వారా ఇంకేమైనా కావచ్చు. ఎన్ని రకాల పరలోకములకు మనకి సుఖాన్ని కలిగిన సాధనలు ఉన్నాయో వాటిలన్నిటి కూడా గొప్పదైనటువంటి మహదర్థ సాధకం అన్నమాట. మహదర్థ గొప్ప అర్థము లాభమును కలిగింపజేసేటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. భగవత్ ప్రేమ తప్ప ఇంకంతకన్నా మహదర్థం ఏముంది? అది ఒక్క మహాప్రభు ప్రపంచంలో ఇచ్చారు. మహాప్రభు ముందు ఎవరు కూడా ఈ ప్రేమ అనేటువంటి దాని శబ్దాన్ని ఎప్పుడు తీసుకురాలేదు. అందుకు మోక్షమే లేదా సేవ అనుకున్నాం అంతే తప్ప భగవత్ ప్రేమ అనేటువంటి దాన్ని ఎవరు చెప్పలేదు. కాబట్టి అటు మహాప్రభు తాహార్ ఇంకా ఆయన యొక్క ప్రేమ భక్తి దానము చేసేటువంటి ఆ మహావదాన్య గుణమును నేను ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాను అని చెప్పి కవిరాజ గోస్వామి చెబుతున్నారు. జయ జయ మహాప్రభు శ్రీకృష్ణ చైతన్య তাহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য পূর্বে গুরুবাদী ছয় তত্ত্বে কইল নমস্কার গুরু তত্ত্ব কহিয়াছি এবে পাঁচের বিচার. మహాప్రభు ఆయన శ్రీకృష్ణ చైతన్యుడు, ఆయనకి జయమగుగాక. ఇంకా ఎవరైతే ఆయన చరణను ఆశ్రయించి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి జయమగుగాక. వాళ్ళందరూ చాలా గొప్ప ధన్యులు. మహాప్రభు శరణమును ఆశ్రయించాలి. చాలా మంది మహాప్రభు చరిత్రను చదువుతూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటారు. కానీ ఎంత చదివినా కూడా ఆయన ఒక అవతార పురుషుడుగానో ఆచార్యుడుగానో వాళ్ళు ఆచరించుకుంటారు. కానీ లేదా ఒక భక్తి యోగాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి ఒక ప్రవక్తగా చూస్తూ ఉంటారు తప్ప సాక్షాత్ భగవంతుడిగా ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు.
అసలు కృష్ణుడిని చూసేనే భగవంతుడు అనుకోవాలంటే బహునా జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపంచతే వాసుదేవ సర్వమితి మహాత్మాసు దుర్లభ. ఆ కృష్ణుడి యొక్క లీలలు అన్ని కూడా విన్నా కూడా ఆయనే భగవంతుడైనటువంటి జ్ఞానము చాలా మంది కలగదు. కలగాలి అంటే బహునాం జన్మనామంతే, ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానం పొందిన తర్వాత ఆ భగవంతుడిని వాసుదేవుడిని సాక్షాత్ భగవంతుడు చూడగలుగుతూ ఉంటారు. అంతకన్నా ఎక్కువ పుణ్యము లేదా సుకృతి లేకపోయినట్లయితే మహాప్రభువుని ఒక భగవంతుడుగా గుర్తించలేదు. ఏదో సన్యాసిగాను ఏదో భక్తిని ఉపదేశించమనుకుంటారు తప్ప అది చాలా గొప్ప భాగ్యం ఉండాలన్నమాట. మహాప్రభుని భగవంతుడు స్వీకరించాలి అంటే ఎంతో సుకృతి ఉండాలి. తర్వాత ఆయన శరణం ఎవరైతే ఆశ్రయించి ఉంటారో వాళ్ళు కూడా అందుకనే మహాధన్యులు, బడధన్యం, చాలా ధన్యులు వాడు. పూర్వం అంటే ఇంతకుముందు అధ్యాయముల్లో ఆయన గురువు మిగతా తత్వాలని వర్ణించారు. ఎవరుడ ప్రథమ పరిచ్ఛేదే శ్రీ దీక్షాగురు శిక్షాగురు భేదే గురుతత్వ వర్ణన కొరియాచి. మొదటి అధ్యాయములో గురువునాం అన్నప్పుడు ఆ గురువులు రెండు రకములుగా ఉంటారు. ఒకటి దీక్షా గురువు, రెండవది శిక్షా గురువు. దీక్షా గురువు ఒకరుంటారు, శిక్షా గురువులు అందరూ శిక్షా గురువులే. అవధూతి చెప్పాడు నాకు 26 మంది గురువు ఉన్నారని చెప్పి. 24 26 24 24 చాలా మంది ఉంటారు అన్నమాట. అంటే మన ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నేర్చుకుని మన దగ్గర కుటుంబంలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ విధముగా దీక్షా గురువు శిక్షా గురువు యొక్క తత్వాలు వర్ణించారు. వందే గురువున్ ఈస భక్తుల శ్లోకములో এখন এই শ্লোকে গুরুতত্ত্ব বাদে ఆరో పంచతత్వేరు విచార కొరితేచేన్. ఇక్కడ ఈ శ్లోకములో ఏది శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం అనేటువంటి శ్లోకములో గురుతత్వం తప్ప మిగతా ఈ తత్వాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వర్ణిస్తున్నారు. పంచతత్వ అవతీర్ణో చైతన్యేర సంగే పంచతత్వ లోయా కొరేన్ సంకీర్తన రంగే పంచతత్వ ఏక వస్తు నాహి కిచు భేద్ రస ఆస్వాదితే తత్వ వివిధో విభేద్. మహాప్రభు పంచతత్వముతో పాటు అవతరించారు. పంచతత్వంలో కూడా ఒకనే ఆయన. ఆ విధంగా అవతరణించి ఆయన అందరినీ కూడా తీసుకుని సంకీర్తనమును ఎంతో వైభవంగా ఆయన నిర్వహించారు. పంచతత్వం 5 కూడా తత్వము ఒకే వస్తువు అయినప్పటికీ వాళ్ళలో భేదము లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ రసమును ఆస్వాదించడం కోసము తత్వము 5 విధములుగా వచ్చిందన్నమాట. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్త రూపస్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తి శక్తికం. ఇక్కడ భక్త రావాలి, భక్తి అని రాశారు తప్పు, అంతేనా? భక్త శక్తి కికురు హాయ్ భక్త శక్తి. जाग बोलो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यम. बंगाली रा भक्ताख्यम भक्ताक्षम बोले भक्ता आखो आखो मने सही रूप जाना जाना अथवा सही रूप दाता. अक्षम मने वर चूक, भक्ताक्षम भक्ताक्षम बोलते हैं. बोले भक्ति शक्ति कम कृष्णे भक्तरूप भक्त स्वरूप भक्त अवतार भक्त और भक्त शक्ति भक्त शक्ति लिखले पंचतत्वात्मक श्री कृष्ण के प्रणाम करी भगवंतुడు 5 తత్వములుగా ఇక్కడ లీల చేయడం కోసం అని చెప్పి అవతరించాడు. ఒకే భగవంతుడు. ఎవరుట ఆయన? కృష్ణుడి యొక్క భక్త రూపము, రెండవది భక్త స్వరూపము. భక్త రూపము భక్త స్వరూపము
మూడవది భక్తావతారము, నాలుగవది భక్తుడు, ఐదవది భక్త శక్తి. 5 शक्तिमान वस्तु 5 विभिन्न प्रकार लीला परिचय पंचतत्वे प्रकाशितो. हर एक बार शक्तिमान वस्तु, शक्तिमान के जादेर मध्य शक्ति रही है तीनी केटा भगवान. भगवान 5 विभिन्न प्रकार लीला परिचय लीला कोरिवार जन्नु तीनी 5 रकम आरु शक्ति प्रकाश लेन पंचतत्व प्रकाशितो. वस्तुत्वे द्वैताभाव हेतु एकी होइलेवो पंचवैचित्रमय. वस्तुतः वस्तु केवल एकमात्र, वास्तव वस्तु एक साला दुई था केना. येनु भगवान एक वस्तु होइएवो लीला विचित्र. एको नाम नरमते रचना एकैकवान रमते एकाकी आमार भगवान एका थाकले तार कुछ भालो लागছে না, এইজন্য তিনি তার গৃহ থেকে প্রকাশ করেন. বস্তুতত্ত্বে দ্বৈতাভাব হেতু, কখনো দুটো থাকে না, অভাব হেতু একই হলেও তিনি పంచవైచిత్ర్యమয় 5 విచిత్ర రూపే তিনি থাকেন. శక్తిమాన్ అంటే శక్తి కలిగిన వాడు ఒక్కడే. ఎవరు శక్తివంతుడు? ఎవరు? కృష్ణుడే, భగవంతుడే. ఆయన తన యొక్క శక్తిని ఒకే వస్తువు అయినప్పుడు కూడా 5 విధములుగా ఆయన ప్రకటమయ్యాడు. ఇక్కడ వస్తు ద్వైత భావం ఉండదు. అంటే భగవంతుడు 2 కాదు, భగవతత్వం ఒక్కటే, ద్వైతం ఉండడానికి లేదు. ఒకే భగవంతుడు ఏక बोलेవు भगवान एक साल दुईना ఏకీ వస్తు బ్రహ్మ. అక్కడ దైతం అంటే 2 రకములు అంటే భగవంతుడు ఇద్దరు ఉంటారు, ఒకే భగవంతుడు. కానీ ఒక్కడైనప్పటికీ కూడా ఏకైకోవాన రమతే, ఒక్కడే ఉండి ఆయనకి ఆనందము లేని కారణముగా ఆయన ప్రకాశమయ్యి వివిధముగా ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు మహాప్రభు ఒక్కడే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన 5 విధములుగా లీలా వైచిత్రుని చేయడం కోసం చెప్పి ప్రకటమయ్యాడు. ఏ విచిత్రత ఇదే, వైచిత్రం అంటే ఇదే. నిరసభావేర్ వ్యతిక్రమే సారస్యేర్ ఉద్దేశ్యే లీలా వైశిష్టు. ఎక్కడో కొట్టిన సంస్కృత పదకొండు ఇచ్చే निरसभावेर व्यतिक्रमे कोनो मैंने रस नहीं एक लोग जेमन থাকে না এটাও একটু কিছু বলে এই গল্পগুলো করলেও তার মুখে হাসি আসে না, হাসার কথা বললেও হাসবে না, নিরসলো ঠাট্টা তামাশা এগুলো করতে জানে না, আর কিছু করলে ও রাগ করবে, ভাব বুঝতে পারে না। লোকের সঙ্গে আমাদের রস ভালো চলবে না, রস থাকতে হয়। নিরস ব্যতিক্রমে তার বিরুদ্ধে সারসের উদ্দেশ্যে লীলা বৈশিষ্ট্য, সারস একই ভাব থাকতে হয়। সেই জন্য ভগবান যখন লীলা করেন তার হৃদয়ের ভাব অনুযায়ী লীলা করার লোক এখানে কেউ নাই জগতে, তার ভাব বুঝবে কেটা? সেই জন্য ভগবান নিজে তার কায়বোহ অথবা অনন্য সেইগুলো সৃষ্টি করিয়া, আমরা তো বুঝবো না, আমরা বিভিন্ন অংশ বুঝি না, এই জন্য তার নিজের লোককে সফা আসত সুয়ধাম সহ অবতার করে তারা লীলা করে পূর্তি আনন্দ করেন। সেই জন্য সেই নিরসভাবে ব্যতিক্রমে సారస్యేర్ ఉద్దేశే లీలా వైశిష్టు, అలా విశిష్టత ఈ విధంగా ఉండదన్నమాట। భగవంతుడు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు ఏమిటంటే నిరసము అంటే రసం ఉండాలి మానవుల్లో। రసం అంటే ఇక్కడ ఏమిటిట, చక్కగా ఆ సంఘటన అనుసరించి నవ్విస్తే నవ్వాలి, నవ్వించాలి,
సేవ చేయాలి, సేవ చేయించాలి, రకరకాలు ఉంటాయన్నమాట. పొడుపు కథలు పొడిచారు, విన్నాడు, ఎటువంటి ఆయన హృదయంలో హాస్యం రాలేదు, నవ్వలేదు. ఏముంటుంది? చక్కగా నలుగురు ఉన్నప్పుడు కలిసిమెలిసి చక్కగా ఆడుకుంటూ నవ్వించుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అందులో ఉండే ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది. అంతేనా? నన్ను ముట్టుకు ఒక నామాలి కాకి మూతి ముందు కూర్చుంటే ఎవరికి లాభం ఉంటా? రసం ఉండాలి, రసం ఉంటుంది అన్నమాట. నవ్వుకోవడము, నవ్వించడము, ఏదైనా చెప్పినా కూడా కోపడకుండా దాన్ని ఈజీగా తీసుకోవడము, అవన్నీ ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఆనందం ఉండదన్నమాట. కాబట్టి భగవంతుడు నిరస వ్యతిరేకమే. అంటే ఇటువంటి రసము లేకుండా ఉంటారు చూసారా, దానికి వ్యతిరేకముగా, దాంట్లో కూడా చక్కగా రసముతో కలిగి ఉన్నాము. సారస్యం అన్నమాట. ఆ విధముగా ఆ సారస్యము దాన్ని చేయడం కోసమే భగవంతుడు నీళ్ళ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ నీళ్ళు వచ్చేప్పటికీ వైకుంఠంలో బాగా తక్కువ అటువంటిది. అదే రామచంద్రమూర్తి కొంచెం లైట్గా ఉంది, అది కూడా మర్యాదగా ఉంటుంది. అదే కన్నని కృష్ణుడు వచ్చేటప్పటికి అంతా ఆనందమే. ఏడిపించడం, ఏడవడం, కొట్టుకోవడం, కొట్టించుకోవడం, తన్నుకోవడం, గుద్దుకోవడం, దొరలడం, ఆ విధముగా ఇన్ని రకమైనటువంటి రసాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా భగవంతుడు గుమ్మరించేసి తన యొక్క అది మన దగ్గర మనం పని చేయం. మనం నీరసయుక్తులం, విభిన్నాంశం మనం. కాబట్టి మన ద్వారా పని అవదు. కాబట్టి ఆయన తన యొక్క కాయం శరీరం నుంచి అన్ని కూడా సృష్టించుకొని సఖులని, తర్వాత ముఖ్యంగా రాధాదేవి సఖిని, బలరాముడిని, వాళ్ళందరూ ప్రధానం అనమాట. వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ సేవకులు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ భగవంతుని యొక్క మనోభావాన్ని ఎరిగిన వారై ఏ సమయమునకు తగినట్టు ఆ రసముతోటి వాళ్ళ యొక్క సేవ చేయడం కోసమే లీల. లీల అంటే అది లీల. మామూలుగా తిరగడం, చేయడం, ఉద్ధరించడం అని లీల కాదు. భక్తులు ఏడ్చారు, గోల పెట్టారు, వెళ్ళాడు, రక్షించాడు, లేదా అసురులు ఉత్పాదన చేయమని సంహరించాడు, లీల కాదు. లీల అంటే ఇదనమాట. లీల అంటే నిరసభాదే వ్యతిక్రమే సారస్యేరు ఉద్దేశే లీలా వైశిష్ట్యం. ఆ రసముని అభిమ చేయడం కోసం అని చెప్పి అంతా కూడా చేస్తున్నారు. ఇంకా విపులముగా చర్చిస్తున్నారు. దాన్ని మనం భగవద్ అనుగ్రహం అంటే తర్వాత విందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.